सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। अज असी तुहाडी पंजाबी पाठ पुस्तक का 16वां पाठ पढ़ांगे, जिस दा सिरलेख है दुनिया दुखां दी नगरी नहीं। ये लेख पंजाबी दे प्रसिद्ध वार्ताकार सरदार गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी होना दा लिखिया होया। इस विच उन्होंने जिंदगी नूं असी किस किस नज़रिए नाल देखते हाँ, उस प्रति साडा किस तरह का व्यवहार बन जाता है, असी उसनूं किस तरह जिउंदे हाँ, उहदे बारे में दस्सिया गया है। ये पाठ बड़ा ही महत्वपूर्ण है अते बड़ियां ही जो इस विच गल्लां कीतियां गईयां हन साडी जिंदगी विच काम आउण वालीआं हन। जेकर असी उहनां नूं अपनी जिंदगी विच ढाल लैंदे हाँ तो साडी जिंदगी बड़ी वधिया बन सकती है। तो असी पाठ पढ़ना शुरू करते हाँ। दुनिया दुखां दी नगरी नहीं। धोखा, घिरना, बेइंसाफी, जबर, धक्का, खोहा खोही सब कुछ इस दुनिया विच है, पर इन्हां दे बावजूद दुनिया दुखां दी नगरी नहीं। उन्होंने दस्सिया है कि इस विच जिंदगी विच धोखा भी हुंदा है, नफरत भी हुंदी है, बेइंसाफी भी हुंदी है, जुलम भी हुंदा, सब कुछ हुंदा, परंतु ये बावजूद भी जिहड़ी दुनिया है दुखां दी नगरी नहीं। क्यों? क्योंकि साफ दिली, प्रीत, इंसाफ, दया, त्याग ते कुर्बानी का भी अंत नहीं। ये सारे बच्चों आपस में विरोधी शब्द ने। जो जिवें धोखा है तो साडी साफ दिली आ जाती है, घिरना है साडी प्रीत आ जाती है। इस तरह सारे जिहड़े शब्द ने आपस में विरोधी शब्द हैं। तो कहना जेकर साडे विच इत्थे धोखा भी है, नफरत भी है, तो नाल दे नाल प्यार भी है, दया भी है, त्याग भी है, सब कुछ है। इस करके किसी चीज़ का अंत नहीं है। असी उसनूं किस तरह देखते हाँ वो साडे उपर निर्भर करता है। जे धोखा, घिरना ते खोहा खाही आदि सचमुच वधेरे होण तां दुनिया दो दिहाड़े नहीं चल सकती। जेकर इत्थे नफरत ही नफरत होवे जां घिरना ही घिरना होवे तां दुनिया जो है ज़्यादा समा नहीं चल सकती। दुनिया की समुची आत्मा विच बहुत ही प्रीत ही है। प्रीत मीनस प्यार, कि जो असी इस नूं देखते हाँ तो सानूं हर पासे प्यार नज़र आ सकता है। प्रीत नाल ही दुनिया पल रही है। कोई दयानतदार आदमी हिक उत्ते हत्थ धर के ये नहीं आख सकता कि उस नूं दुनिया ने इन्ना कुछ नहीं दिता जिन्ना उसने दुनिया नूं दिता है। भाव कि जो कुछ असी दुनिया तो प्राप्त करते हाँ, कोई भी मनुख अजिहा नहीं है जो ये कह सकता होवे कि जिन्ना मैं दिता है दुनिया नूं, इन्हां दुनिया ने मैनूं वापस नहीं किया। इस करके दुनिया तो असी बहुत कुछ प्राप्त करते हाँ। ये एवें आखण दीयां गल्लां हन कि दुनिया मतलब दी है, सब लैण वाले हैं, देण वाला कोई नहीं। हकीकत ये नहीं, हकीकत में सच्चाई ये नहीं है। तुसी अपना दिल फरोल के परख सकते हो। कहना कि जो कुछ सानूं असी दुनिया सानू दे रही है, बहुत कुछ दे रही है, परंतु असी उसकी कदर नहीं पा रहे जां उसनूं असी महसूस नहीं कर रहे। इस करके सानू यह धोखा जिहा लगता है। असां इन्ने राह लोकां नूं दस्से नहीं जिन्ने पुछे हैं। असां इन्नियां मेहरबानियां दातां मोड़ियां नहीं जिन्नियां लईयां हन। ना प्यार ही इन्हां दिता है जिन्ना सानू मिलिया है। भाव कि जो कुछ सानू दुनिया तो मिलिया असी उहदे बदले विच असी उहनूं उन्ना वापस नहीं कर सके। किसी सच्चे आदमी नूं अपनी कुर्बानी का विश्वास नहीं हुंदा। ਉਹਦਾ दिल जानता हुंदा है कि जिस गल नूं लोग कुर्बानी आखते हैं वो असल में वसूली हुई हुंदी है। दिती चीज़ की कीमत नालों कई गुणा बहुती लई जा चुकी हुंदी है। भाव कि असी जो कुछ दिता हुंदा दुनिया नूं उस तो वध असी लै चुके हुंदे हाँ, उस तो वध असी लै लिया हुंदा है, बट सानू महसूस नहीं हुंदा। कुछ लोग दूजिਆਂ ਨੂੰ टपले ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ, टपले ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਭਾਵ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ दुनिया ਨੂੰ दुख नगरी आखते हैं। ये दुख नगरी बिल्कुल नहीं, ना सुख नगरी है। दुख सुख दोवें विकास के प्रेरक हैं, हथियार हैं। तो लेखक कहता है कि जो दुनिया है ये ना दुख नगरी है तो ना सुख नगरी है। ये दोहां का मिल गोबा है। भाव दोनों चीज़ां सानूं इहदे विच जिंदगी च मिलदियां ने। दुख भी मिलता है, सुख भी मिलते हैं। बस साडा जो नज़रिया है उसनूं देखण दा वो साडे विच होना चाहिए है। जिहड़ा कोई दुनिया नूं इस अख नाल देख सकता है उहदे लई दुखां दा कंडा उसे घड़ी निकल जाता है तो सुखां दी लालचावी खिच भी मुक जाती है। दुनिया उही कुछ है जिवें तुसीं इस नूं देखते हो। भाव कि जिस तरह असी दुनिया नूं देखांगे, जिस तरह असी दुनिया नूं महसूस करांगे, सानूं दुनिया बिल्कुल उस तरह की ही लगेगी। जेकर असी इहदे विच सुख लभांगे सुख भी मिल जाणगे, दुख लभण की कोशिश दुख भी मिल जाणगे। मतलब की दुनिया मतलबी, झूठे की झूठी। जिहो जिहा साडा दिल ते दिल दीयां रीझां हन उहो जी दुनिया सानूं दिसण लग पैंदी है। भाव कि जिस तरह का असी
ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਲ ਜਿਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੱਸਦੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੱਸਦੀ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ, ਅਰਥਾਤ ਅਥਰੂ ਭਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੀ ਇੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਇਕਸਾਰ ਸਵਾਦਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਰੋਂਦੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਰੋਂਦੂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਕਤੀ, ਪਰਲੋਕ, ਨਰਕ, ਸੁਰਗ, ਜਮ ਅਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਸਭ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝੇਗਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ, ਉਹਦੇ ਹਵਨ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਜਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਥਾਜੀ ਮੀਨਸ ਅਧੀਨਗੀ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਕਈਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੌਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਮਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਸਦੀ ਅੱਖ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਠੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸਾ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਹੱਥ ਕੁੱਟਣੀ ਕਈ ਨਿਰਾਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਜਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ, ਸਵਾਰਥ, ਮੰਦੇ ਬੋਲ, ਘੁੱਟਿਆ ਮਸਤਕ, ਨਿੰਦਿਆ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਈਰਖਾ ਵਾਲੇ ਭਾਵ, ਮੰਦੇ ਬੋਲ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜੀ ਸਵਾਦਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਮੋਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਨਾ ਕਤਰਾਓ, ਚੂੰ ਚੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਪੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਨਾ ਚਾੜੋ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਨੀਚ ਆਖ ਕੇ ਊਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਠੰਡੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਛਾ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇਣਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਰਨਾ ਕੱਢ ਛੱਡੋ। ਭਾਵ ਨਫ਼ਰਤ ਕੱਢ ਦਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੱਜੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਖਿੜਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਆਵੇਗੀ। ਖੁਦਗਰਜ਼ ਦਿਲ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਲਿਆਕਤ ਭਾਵ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਸ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਘਮੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੇ ਮੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਾਕ, ਮਸ਼ਕਰੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਦਾ ਠੇਠ ਹੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੇਠ ਹੋਣਾ ਭਾਵ ਮਹਿਜੂਸ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬਾਬਤ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਕਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਾਵਤ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਵੇਗਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਿੱਥਿਆਂ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਚਿੱਥਿਆਂ ਪੈਣਾ ਭਾਵ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਬਿਰਖ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰਾਹੀ। ਵੀ ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਮੁਸਾਫਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਘਰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜਾਪੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਚਾਨਣੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਲੈ ਹੋਵੇ। ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਵਰਗੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਠਿਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਵੱਡੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਬਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਵਾਰਥੀ ਫਲਸਫੇ, ਸਵੈ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼ ਵੇਖਣ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਹੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਰਵਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜੂਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸੁਖੱਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪੇ ਪਿਆ ਜੀਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤੁਰਦੇ ਕਲ ਪੁਰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁਚਰਾਂ ਨਾ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਟੁਚਰਾਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਪਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕੱਸੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਂਝ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੰਗ ਕੱਢ ਛੱਡੋ। ਡੰਗ ਕੱਢਣਾ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੋ। ਜਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵੋ। ਦੁਨੀਆ ਮੈਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਸਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਦਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਥੇਰਾ ਘੱਟਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀ ਲਈ ਜੱਗ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਦਾ ਘੱਟਾ ਧੋ ਛੱਡੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਟਹਿਕਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੂਲ ਹੀ ਧੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਗਿਲੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਨਿਹੋਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕੋਸਿਆਂ ਨਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਚਿੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਓ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਢੂੰਡੋਗੇ ਉਹੀ ਪਾਓਗੇ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋਗੇ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।